Hello, my dear students. How are you? I hope everybody fine at your home. Today is Buddhist religion and moral education class. Today I discuss about Shashok Jatak from chapter 9. That's why today our topic is Shashok Jatak. Shashok Jataka chapter 9. Chapter 9. So, my dear students, take out your copy and write down. দত্ত। আমার প্রিয় শিক্ষার্থীরা, লুক এট দ্য বোর্ড। তোমরা নিশ্চয়ই দেখতে পাচ্ছ এখানে একটি উদ্দীপক লিখেছি আমি। তো এই উদ্দীপকটি পড়ার আগে কিংবা লেখার আগে আমরা শশক জাতক সম্পর্কে একটু জানব। তোমরা তোমাদের বই হাতে নাও এবং শশক জাতকটা একটু দেখো। পেজ নাম্বার হচ্ছে 90, লেসন 4 শশক জাতকা। এখানে বলা হচ্ছে, once upon a time Brahmadatta was the king of Varanasi. During his reign, Bodhisattva was born in the family of rabbits and lived in a forest. অর্থাৎ বোধিসত্ত্ব খরগোশ রূপে জন্মগ্রহণ করেছিলেন। And he has 3 friends. They are fox, monkey and an otter. আমি একটু সংক্ষেপে করছি। So they are 4 friends. All together, the 4 friends live on the bank of the river Ganges. The rabbit was very wise. Every evening he used to advise his 3 friends. সে তার প্রতিদিন তার 3 বন্ধুকে উপদেশ দিত। The friends accepted the advice. তার উপদেশগুলো তারা মেনে চলত। এমন উপদেশগুলো ছিল কি? Donate, to observe Shila, etc. So one day, seeing the moon, the rabbit realized that the next day would be the full moon day. He said to the friends, tomorrow is the full moon day. Observe Upashad by taking Shila. অর্থাৎ উপসদ পালনের দিন চাঁদ দেখে সে বুঝলো পরদিন হয়তো পূর্ণিমা। এরপরে কি হলো? Donate after taking reviews in Shila. The charity of the Shilavan person is greatly rewarding. If a needy person comes, give share to your food to him. সে বলল কি, ওই দিন কোনো ব্যক্তি যদি এসে উপস্থিত হয় তাকে তার খাদ্যগুলো শেয়ার করতে, ভাগ করতে। So, listening to the advice, the friends went out in search of food. তার বন্ধুরা কি করলো? খাবারের খোঁজে বের হলো। ঠিক পেজ 91-এ তোমরা দেখতে পাচ্ছ এই যে খরগোশ তার বন্ধুরা কথা বলছে এবং বোধিসত্ত্ব as a rabbit giving advice to his friends, তার বন্ধুদের কি দিচ্ছে? উপদেশ দিচ্ছে। এরপরে কি হলো? The fox entered a house. He saw a pot of meat, sweets, and a pot of yogurt there. He shouted loudly for 3 times, who is the owner of this? কে এগুলো? এগুলো কার? Who is the owner of this? 3 বার সেভাবে চিল্লাল। Nobody answered. Then he came back and to the cave with those food items, and I will take this in time deciding this. He was engaged in meditation.
ধ্যানে বসলো। ঠিক একইভাবে on the other side বলছে found a smell of fish on the seashore. He got 4 fishes by beginning the sand. He also asked for 3 times, who is the owner of this? Who is the owner of this? Who is the owner of this? বলে 3 বার হাঁক দিল। Nobody responded. Then he brought the fish in the cave and decided to have those in time and got engaged in the শিলভানা, অর্থাৎ সে কি করলো, সে মেডিটেশনে বসলো। এরপরে দ্য মাঙ্কি, এর আগে যে ছিল সে হচ্ছে উদবিড়াল, উদবিড়াল মাছগুলো পেয়েছিল। এরপরে মাঙ্কির কি হলো, দ্য মাঙ্কি ওয়াজ কল্ড সাম ম্যাঙ্গোস ফ্রম দ্য ফরেস্ট অ্যান্ড ডিসাইডেড টু টেক ইন টাইম অ্যান্ড ওয়াজ এঙ্গেজড ইন শিলবানা, শিলবান ব্যক্তিকে দেবে যদি কেউ এসে থাকে। In the meantime, Bodhisattva decided to eat grass and thought, my food is only grass. Man doesn't eat grass. If any needy person comes to me, what shall I offer him? তাহলে আমি তাকে কি দেব? Later he decided to entertain the guest with the meat of his body by grilling it. সে তাকে পুড়িয়ে খাওয়াবে। খরগোশ চিন্তা করলো। Indra, the Devaraj, came to know about the decision of the rabbit. ইন্দ্র রাজা খরগোশের মনোবাসনা শুনতে পেল এবং সে একদিন খরগোশকে পরীক্ষা করার জন্য ভূস্বর্গে নেমে এল। এরপরে কি হলো, finally he decided offering his everyone accordingly. Finally he came to the rabbit. সে অবশেষে সে খরগোশের কাছে এলো এবং the rabbit was very happy to see him. He was to Indra in guest to the of the Brahmin. ব্রাহ্মণের বেশে সে আসলো। You did very good to come to me for meal. I will give you such dana that is never given by anybody before. আমি আপনাকে এমন একটি দান দেব যা আগে কখনো আপনাকে কেউ দেয়নি। Please make the fire. আগুন জ্বালুন। I shall jump into that. আমি ওখানে ঝাঁপ দেব, লাফ দেব। When my body will be grilled by fire, you can take the meat and observe the rituals of Shamonera. অর্থাৎ বলছে যখন তার দেহটি ওখানে, অর্থাৎ কি আগুনের মধ্যে যখন ভস্মিত হয়ে তার দেহটি খাবারের উপযুক্ত হবে তখন তাকে গ্রহণ করার জন্য বলছে। কে? খরগোশ ব্রাহ্মণকে বলছে। ইন্দ্র মেড দ্য ফায়ার, ইন্দ্র কি করলো, আগুন জ্বাললো। ড্রাই গ্রাসেস অ্যান্ড লিভস, কিছু পাতা দিয়ে। Bodhisattva in the gas of the rabbit shook his body 3 times so that the insects dropped from his body. কি করলো, অর্থাৎ বোধিসত্ত্ব মানে খরগোশরূপী বোধিসত্ত্ব তার গাকে ঝাড়া দিল 3 বার এবং সে আগুনে ঝাঁপ দিল। Then he jumped into the fire without any hesitation. But what a great surprise! The fire could not touch even a single of his hair. তার একটি লোমও পুড়ে গেল না। সে অবাক হয়ে গেল। The rabbit said to Brahmin, why is your fire so cold? বলছে ব্রাহ্মণ, আপনার আগুন এত ঠান্ডা কেন? Indra, introducing himself, said, oh rabbit, I am Indra. To test your dana, I have done so. অর্থাৎ আমি তোমাকে পরীক্ষা করার জন্য এসেছি। আমি হচ্ছি ইন্দ্র রাজা। The rabbit said, oh Devaraj, all persons of the world can taste my dana. None will see me unwilling to dana. Indra said, oh rabbit, may your fame be known throughout the world. Devaraj Indra drew the sign of a rabbit and the moon. That is why we see a sign of the rabbit in the moon till now. অর্থাৎ দেবরাজ ইন্দ্র খরগোশকে বলল, সারা বিশ্বে তোমার খ্যাতি ছড়িয়ে পড়বে তোমার এই দানের কথা, এবং চাঁদে এক শশকের চিহ্ন আঁকা থাকবে যা মানুষ চিরকাল স্মরণ করবে। এই জন্য আমরা চাঁদে কি শশকের চিহ্ন দেখে থাকি। তো মোরাল অ্যাডভাইস হচ্ছে এই গল্পের, দ্য শিলভানাস আর ওয়ার্শিপড বাই অল, অর্থাৎ শিলবান ব্যক্তিরা সর্বত্র পূজিত হয়।
তাহলে আমার প্রিয় শিক্ষার্থীরা, এই হচ্ছে সসল জাতক। কিন্তু আমি একটি উদ্দীপক তোমাদের জন্য লিখেছি। এই উদ্দীপকটি পড়ে তোমাদেরকে বুঝতে হবে যে এটি কোন জাতক থেকে। অবভিয়াসলি এটা অবশ্যই সসল জাতক, তারপরেও আমরা একটু পড়ে দেখবো এখানে কি আছে। Please, everybody take out your copy and write down. Once upon a time, Brahmadatta was the king of Varanasi. During his reign, Bodhisattva was born in the family of squirrels and lived in a forest. Bodhisattva, in the form of a squirrel, had 3 friends. Every evening he used to advise his 3 friends to donate, to observe Upanishad, Shila, etc. The friends accepted the advice. অর্থাৎ এখানে লেখা আছে যে একদা এক সময় ব্রহ্মদত্ত রাজার সময়ে, বারাণসী রাজার সময়ে বোধিসত্ত্ব স্কুইরাল রূপে জন্মগ্রহণ করেন। তাহলে তোমাদের বইয়ে কী রূপে আছে? খরগোশ রূপে, র্যাবিট। হ্যাঁ, এই উদ্দীপকটি দেখে তোমাকে বুঝতে হবে তোমার পাঠ্য বইয়ে কোন জাতকের সাথে এটির মিল রয়েছে, তাহলে তোমরা প্রশ্নগুলো দিতে পারবে। এখানে স্পষ্ট আছে স্কুইরালের 3 ফ্রেন্ডস ছিল এবং তারা তার অ্যাডভাইসগুলো অনুসরণ করত। তাহলে আমার প্রিয় শিক্ষার্থীরা, আমরা এখন এখানে একটি প্রশ্ন লিখব জ্ঞানমূলক হিসেবে, যেটি থাকে তোমাদের ফার্স্ট এ নাম্বার। এ, what is the what is the number of জাতকা? পালি উচ্চারণ হচ্ছে জাতকা, ইন বাংলা জাতক। হোয়াট ইজ দ্য নাম্বার অফ জাতকা? আমরা এর আগেও পড়েছি জাতকের সংখ্যা কয়টি, তাহলে আনসার হবে 550, অর্থাৎ দ্য নাম্বার অফ জাতকা ইজ 550। এভাবে তোমরা আনসারটি করতে পারো, এটি আমি লিখলাম না। সেকেন্ড নাম্বার হচ্ছে বি। বিতে কি বলছে দেখো, বি নাম্বার। What do you mean by বোধিসত্ত্ব? What do you mean by বোধিসত্ত্ব? অর্থাৎ বোধিসত্ত্ব বলতে কি বোঝো? তাহলে বোধিসত্ত্ব বলতে কি বোঝো, এই আনসারটি আমরা এভাবে লিখতে পারি। ইউ ক্যান রাইট দিস আনসার ans to be Buddha. To be Buddha, one has to be purified. One has to be purified. One is to be purified by fulfillment. Fulfillment of parami. Throw, bird and rebirth. Birth and rebirth in VARIOUS, various
various species by reading Jatak by reading Jataka, it is found that Gautama Buddha was born in various birth was born in various birth in various families. He was termed as Bodhisattva. In each birth. Bodhisattva performed the good actions in each of his birth. In fine, it can be said that the previous birth and incidents previous births and incidents of Gautama Buddha as Bodhisattva. Are termed as
জাতকা। অর্থাৎ হোয়াট ডু ইউ মিন বাই বোধিসত্ত্ব? বোধিসত্ত্ব প্রতিটি জন্মে, অর্থাৎ এক জন্মে কেউ বুদ্ধ হতে পারে না। বোধিসত্ত্ব প্রতি জন্মে বিভিন্ন ভালো কাজগুলো করতেন এবং এই বুদ্ধের অতীত জীবনে যে কাহিনীগুলো সেগুলোকে বলা হচ্ছে বোধিসত্ত্ব। এটাই হচ্ছে বি নং এর আনসার। তোমরা এভাবে লিখতে পারো, এখান থেকে হয়তো একটি লাইন বাদ দিলেও চলবে। নেক্সট যেই প্রশ্নটি সি, সেটি হচ্ছে, আমি ওরালি বলছি তোমাদের মৌখিকভাবে। সি নাম্বারটা, এক্সপ্লেইন দ্য স্টিমুলাস অ্যাকর্ডিং টু দ্য টেক্সট বুক হুইচ জাতকা ইউ হ্যাভ রিড। অর্থাৎ উদ্দীপকে তুমি কোন জাতক পাঠ করেছ, পাঠ্য বইয়ের আলোকে ব্যাখ্যা করো। অবভিয়াসলি তোমরা শস্য জাতকের কথাটাই উত্তর দেবে, যেহেতু উদ্দীপকে স্পষ্ট বুঝতে পারছো ট্রি ফ্রন্ট ছিল শস্য জাতকের মধ্যে। নাম্বার ডি, অ্যানালাইজ হোয়াট উই লার্ন ফ্রম দ্যাট জাতকা। উক্ত জাতক থেকে আমরা কি শিক্ষা পাই, বিশ্লেষণ করো। এইভাবে সো আমার প্রিয় শিক্ষার্থীরা, আমি এই কথাই বলবো, এরপরেও যদি শস্য জাতক থেকে কিংবা জাতকের কোনো চ্যাপ্টার থেকে, জাতকের কোনো অংশ থেকে যদি মনে করো যে কোনো কিছু পারছো না, বাদ পড়েছে, প্লিজ আমাকে ফোন করবে অথবা আমাকে ক্লাস চলাকালীন সময়ে লেখা কমেন্টসের মাধ্যমে যদি তোমরা আমাকে জানাও, তাহলে আমি প্রশ্নগুলোর উত্তর দেওয়ার চেষ্টা করব, সমস্যার সমাধান দেওয়ার চেষ্টা করব। আর বলবো বেশি বেশি লিখবে, চর্চা করবে, বারবার গল্পগুলো পড়বে, তাহলে যেখান থেকে আমরা প্রশ্ন করি না কেন, you can answer the questions and write the answer easily. এই কথা বলে আমি আমার ক্লাস এখানেই শেষ করছি। ভালো থেকো, সুস্থ থেকো, ধন্যবাদ সবাইকে।